شہدائے ملت اسلام، شہدائے ملت جعفریہ، بالخصوص سید شجاعت حیدر نقوی صاحب کی درجات کی بلندی کے لیے، اس مسجد کے شہداء کی بلندی درجات کے لیے، جو نمازی اس مسجد میں تشریف فرما ہوتے تھے، اب اس دن میں ان کے درجات کی بلندی کے لیے، اس زمانے کے محمد کے ظہور میں تعجیل کے لیے مل کے ہدیہ صلوات اللہ جی لیاقت شاہ صاحب جی لیاقت شاہ صاحب I9 والے، اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے، ان کی درجات کی بلندی کے لیے بھی مل کے ہدیہ صلوات اللہ۔ کیا ٹھیک ہے خیریت ادھر بیٹھ ہاں ٹھیک ہے۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا زندہ باد مردہ باد بے شمار اللہم صلی علی محمد اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آل الطیبین الطاہرین المعصومین بالقاسم محمد الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا وَاللَّعْنَةُ الدَّائِمَةُ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مَلْعُونِينَ مِنْ يَوْمِ عَدَاوَتِهِمْ إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مَن مَّشَىٰ عَلَىٰ وَجْهِ الْأَرْضِ فَهُوَ مُبْغِضُ عَلِيٍّ وَالْفَاطِمَةَ مَشَاهِرَهُمَا الصَّلَوَاتُ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، کل ایمان جگ زبان نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، بر محمد ویل بیت محمد صلوات اللہ۔ عزیزان محترم، کیونکہ ماہ مبارک سیام میں سے، ماہ مبارک رمضان میں سے آج 7واں روزہ تھا، کل 8واں روزہ ہے، اس کے بعد 9 ماہ مبارک رمضان کو اور 10 رمضان المبارک کو بھی مجلس ہوگی مختصر سی۔ آج بھی مختصر سی پڑھوں گا، لیکن آپ کی توجہ رہی تو انشاءاللہ لطف آئے گا۔ مل کے ہدیہ صلوات اللہ۔ فاطمہ بنت اسد جناب مولا کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی والدہ ماجدہ ہے، اور اس بی بی کی کیا عظمت ہے، کیا مقام ہے، کیا رتبہ ہے، جس کی بہو کا نام فاطمہ زہرا ہو۔ عزیزان محترم، اس بی بی کی کیا عظمت ہے، کئی بیٹے ہوں، اس بیٹے میں سے ایک بیٹا ایسے ہو جو کعبے میں آیا ہو۔ عزیزان محترم، جس کا بیٹا مولا کائنات کا امیر ہو، ولی الکائنات ہو، دافع الولیات ہو، امیر المؤمنین ہو، یعصوب الدین ہو، کائنات کا بادشاہ ہو، ولی الکائنات ہو، دافع الولیات ہو، امیر المؤمنین ہو، یعصوب الدین ہو، کائنات کا بادشاہ ہو، مشکل کشا ہو، حاجت روا ہو، طیب ہو، طاہر ہو، قاسم ہو، امیر المؤمنین ہو، علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہو۔ عزیزان محترم، جس کا بیٹا مولود کعبہ ہو، جس کی بہو فاطمہ زہرا ہو، جس کا بیٹا مولا کائنات
امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام جیسی ہستی ہو اور جس کا شوہر ابو طالب ہو، اس بی بی کے کیا کہنے، اس بی بی کی عظمت اور مقام کیا ہے. اس بی بی کو فاطمہ بنت اسد کہتے ہیں. اتنی ساری فضیلتیں بیان کی ہیں. اگلی فضیلت اس سے بھی زیادہ ہے. جس کی بہو فاطمہ زہرا ہو، جس کا بیٹا علی جیسا ہو، علی ہو جو مولود کعبہ ہو، جس کا شوہر ابو طالب ہو، جس کا بھتیجا حضرت محمد مصطفیٰ ہو. عزیزان محترم، ایسی ہستی کو بی بی فاطمہ بنت اسد کہتے ہیں. عزیزان محترم، یہ فاطمہ بنت اسد کی شان ہے، یہ رتبہ ہے، یہ مقام ہے، یہ منزلت ہے، یہ رفعت ہے، یہ شان ہے، یہ شوکت ہے. عزیزان محترم، یہ ایسا مقام ہے بی بی فاطمہ بنت اسد کا کہ جب ان کے ہاں بیٹے کی ولادت بعد سعادت ہوتی ہے تو اسد کی مادر ہے، اسد کو لے کر اسد کی طرف چل پڑتی ہے. عزیزان محترم، آپ سنتے رہتے ہیں کہ بہت مشہور لوگ پڑھتے رہتے ہیں کہ جب مولا کائنات کو ہاتھوں پہ اٹھایا، سرور کائنات نے کہا کہ آپ کچھ سنائیے. کہا تورات سناؤں، زبور سناؤں، انجیل سناؤں، قرآن انجیل سناؤں، کیا سناؤں، آپ بتائیں کیا سناؤں. یہ سنتے رہتے ہیں آپ. لیکن فاطمہ بنت اسد جیسے ہی خانہ کعبہ کے پاس آئی، دیکھا خانہ کعبہ ہے مکفل، خانہ کعبہ کو لگا ہوا ہے تالا. اب فاطمہ بنت اسد جو ہے اس وقت مشکل بھی تھی، مرحلہ بھی ایسا تھا. عزیزان محترم، لکھنے والی ہستی نے ایسی تعریف فرمائی ہے کہ فاطمہ بنت اسد نے 5 واسطے دیے ہیں. 5 واسطے دیے ہیں اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں. فرمایا ان میں سے ایک اہم اور خالص اور ایک انتہائی اچھا اور خوبصورت واسطہ دیا. پروردگارا، تجھے واسطہ ہے اس بچے کا جو میرے پاس امانت موجود ہے، کیونکہ تو مشکل کشا کا خالق ہے. میرے پاس مشکل کشا ہے، میری مشکل کشائی کر دے. عزیزان محترم، یہ اس کے بعد حضرت مریم کے بارے میں آپ سنتے رہتے ہیں کہ حضرت مریم کو وہاں سے نکالا گیا، فاطمہ بنت اسد کو بلایا گیا. عزیزان محترم، حضرت مریم وہاں پہ رہتی تھی، حضرت فاطمہ بنت اسد وہاں رہتی نہیں تھی. حضرت مریم وہاں پہ رہتی گئی. ان کو کہا یہ زچہ خانہ نہیں ہے، یہ عبادت خانہ ہے، یہاں سے جائیے، یہاں سے تشریف لے جائیے، یہاں سے چلے جائیے. تو اس وقت کہا کہ یہ کھجور ہے، کھجور ہلانا، یہاں سے ثمر گریں گے، تمر کھلیں گے، وہ کھاتے رہنا. عزیزان محترم، یہ اس حضرت مریم کا کردار ہے. آئیے دیکھیں فخر مریم کا کیا کردار ہے. گھر سے جس کو اللہ آواز دے کے بلائے فاطمہ بنت اسد آ جا. عزیزان محترم، اللہ وحدہ لا شریک بلائے فاطمہ بنت اسد آ جا. فاطمہ بنت اسد کو اندر بلایا. عزیزان محترم، وہاں پہ کھانا کوئی نہیں تھا، پینے کی کوئی چیز نہیں تھی. عزیزان محترم، 3 دن فاطمہ بنت اسد اللہ کی مہمان رہی. ادھر مریم بھی 3 دن مہمان رہی. مریم کے لیے کھانے آتے رہے، کھجور تھی، درخت تھا، اس میں سے کھاتی رہی، خرگوش کھاتی رہی، اس میں سے گوشے لے لے کے کھجور کھاتی رہی، سارے اس کے گوشے کھاتی رہی. عزیزان محترم، 3 دن فاطمہ بنت اسد اللہ کی مہمان بنی. لیکن عظمت اور رتبہ اور مقام یہ ہے کہ جنت سے کھانے آتے رہے اور ساقی کوثر سے پانی آتا رہا. یہ بی بی فاطمہ بنت اسد کا مقام ہے اور رتبہ ہے. عزیزان محترم، اگلی فضیلت اس سے بھی بلند پڑھنے لگا ہوں بی بی فاطمہ بنت اسد کی کہ کل 1,24,000 انبیاء ہیں. اس میں سے ایک رسول کم کر دیں جو ہمارے رسول ہیں، جن کی ہم امت ہیں. ہر کسی رسول کی امت ہوتی، لیکن ہم جس رسول کی امت ہیں، جس کے واسطے 1,01,24,000 انبیاء احترام کریں، وہ ہوتا ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور جو جس کو ہمارا رسول ماں کہہ دے اسے فاطمہ بنت اسد کہتے ہیں. بی فاطمہ بنت اسد کی شان میں بلند تر صلوات. یہ بی بی فاطمہ بنت اسد کا مقام ہے اور رتبہ ہے اور فضیلت ہے اور منزلت ہے. جس کو اتنا بڑا رسول اپنی ماں کہے، اللہ کی چچی ہے، چچا کی زوجہ ہے عزیزان محترم، لیکن پھر بھی ماں کہہ کے پکارے اس کو فاطمہ بنت اسد کہتے ہیں.
अज़ीज़ान मोहतरम, आइम्मे मासूमीन अलैहिस्सलाम की शान में हदिया सलवात सुना दें। अल्लाह अज़ीज़ान मोहतरम, आप सुनते रहते हैं कि जैसे ही एक दिन फातिमा बिन्त असद परेशान थी, यही आखिरी बात है, यही तमाम कर दूंगा और आपकी ज़हमात तमाम कर दूंगा। मिलके हदिया सलावात। अल्लाह दरूद ज़हमत नहीं इबादत है, शान शौकत में इजाफे का, रिज्क में इजाफे का सबब है, औलाद में तरक्की और फयूज़ व बरक़ात में। जिसका कोई मसला, कोई परेशानी, कोई टेंशन हो, वो खुलूस से दिल के साथ सलवात पढ़े, सारी मुसीबतें हल हो जाती हैं। मिलके हदिया सलावात। जब बीबी फातिमा बिन्त असद का इंतकाल हुआ तो उस वक्त सरवर कायनात ने कुछ ऐसे काम किए जो अजीब शुमार होते थे उस वक्त के दौर में, क्योंकि रसूल कर रहे हैं तो सुन्नत रसूल है। रसूल का हर काम हमारे लिए सुन्नत नहीं, बड़े तवज्जो तलब बात है, रसूल का हर फेल हमारे लिए सुन्नत नहीं है। अज़ीज़ान मोहतरम, रसूल मेराज भी गए थे, हमें भी जाना चाहिए, सुन्नत रसूल है नहीं। अज़ीज़ान मोहतरम, हर फेल रसूल का हमारे लिए सुन्नत नहीं। अज़ीज़ान मोहतरम, आप देखिए फातिमा बिन्त असद को उन्होंने कुर्ते का, अपनी अबा का कफन पहनाया। अबा का कफन पहनाने के बाद कब्र में बाद में फातिमा बिन्त असद को हवाले किया, पहले खुद लेटे। अब जब कब्र तावीज़ कब्र बंद किया तो ये पहली मर्तबा सरवर कायनात ने, पूरी कायनात ने देखा, सहाबी मौजूद थे, उन्होंने देखा कि फातिमा बिन्त असद की कब्र पे हाथ रख के सरवर कायनात फरमा रहे थे, इब्नों के इब्नों के इब्नों के इब्नों के। तीन काम ऐसे हैं कि जो सरवर कायनात ने बड़े परेशान कर दिया लोगों को, वहां की जो उम्मत थी। जब सारा मामला दफन हुआ, सारा कुछ हो गया, एक मिलके हदिया सलवात पढ़ने वाले उम्मत की ज़ात। साहबियों ने पूछा, या रसूल अल्लाह, तीन काम ऐसे हैं कि जो आपने अरे अजीब किए हैं, पहले किसी के साथ नहीं किया, लेकिन ये तीन काम आपने अजीब क्यों किए? उस वक्त सरवर कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, एक दिन मैं बीबी फातिमा बिन्त असद के घर गया, मैंने देखा कि बीबी फातिमा बिन्त असद, मेरी चची, मेरी माँ परेशान थी। उनके परेशानी को, आलम को देखा। बीबी फातिमा बिन्त असद की तरफ देख के मैंने कहा, अम्मा जान ये बताइए, चची जान ये बताइए, आप परेशान क्यों हैं, हैरान क्यों हैं, परेशान क्यों हैं? बताइए तो सही, आप मुश्किल कुशा की माँ हैं, बताइए आप फिर परेशान क्यों हैं? बीबी फातिमा बिन्त असद फरमाती हैं कि मैंने जब सुना है आखिरत के बारे में तो मुझे एक गम सा महसूस होता है, डर सा कह सकते हैं अज़ीज़ान मोहतरम महसूस होता है। उस वक्त सरवर कायनात ने फरमाया, फातिमा बिन्त असद, आपको घबराने की जरूरत नहीं, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। जब आप दुनिया से पर्दा फरमाएंगी तो उस वक्त आपको कफन मिलेगा, मेरी अबा होगी। फिर जब आपको कब्र में उतारूंगा, आपको बाद में उतारूंगा, पहले मैं खुद उतरूंगा। ये बातें आसान थी, अगली मुश्किल बात है। कुछ लोगों की समझ में आएगा, कुछ लोगों की समझ में नहीं आएगा। मैं दुआ करता हूं हर उस बंदे को समझ में आए जो वाकई मोहब्बत अहले बैत रखता है। उस बंदे को जरा बराबर भी समझ ना आए जो दुश्मन अहले बैत है, जो बुग़्ज़ अहले बैत रखता है। अगर वो बुग़्ज़ अहले बैत रखता है और ये चाहता है उसके दिल में मोहब्बत अहले बैत आ जाए, उस बंदे के लिए फिक्र अर्ज करना चाहता हूं। अब सरवर कायनात ने फरमाया, जब तावीज़ कब्र बंद हुई उस वक्त मैंने फातिमा बिन्त असद की कब्र पर 3 मरतबा हाथ रख के कहा, इब्नों के इब्नों के इब्नों के। उस वक्त सरवर कायनात इरशाद फरमाते हैं, मुनकर नकीर ने सवाल करना शुरू किया, फातिमा बिन्त असद, मर रब्बो के, तेरा रब कौन है? फातिमा बिन्त असद ने जवाब दिया, अल्लाह जल्ला जलालहु रब्बी, अल्लाह मेरा रब है। उन्होंने दूसरा सवाल करना शुरू किया, मर रसूल के, मन नबीयों के, तेरे रसूल कौन है, तेरा नबी कौन है, तेरा नबी कौन है? फरमाया, मोहम्मदुर रसूली, मोहम्मदुन नबी, मोहम्मद मेरा रसूल है, मोहम्मद मेरा नबी है, मोहम्मद मेरा रसूल है, मोहम्मद मेरा नबी है। इसके बाद फातिमा बिन्त असद उन्होंने सवाल करना शुरू किया, मन इमामों के, फातिमा बिन्त असद परेशान नहीं है, लेकिन फातिमा बिन्त असद खामोश हो गई है। जब फातिमा बिन्त असद की खामोशी को मैंने देखा,
उस वक्त मैंने कहा अम्मा जान, लकब होते हैं गैरों के लिए, क्या कहूँ, हैदर कहूँ, सफदर कहूँ, खबरगीर कहूँ, फातेह खैबर कहूँ, ओहद का मालिक कहूँ, वलीउल कायनात कहूँ, दाफिल वलियात कहूँ, अमीरुल मोमिनीन कहूँ, यासूबुद्दीन कहूँ, जासूबुद्दीन कहूँ, अमीरुल मोमिनीन कहूँ। सरवर कायनात ने फरमाया फातिमा बिनते असद लकब होते हैं गैरों के लिए, अपने बेटे का नाम ले, अपने बेटे का नाम ले, अपने बेटे का नाम ले। अपने बेटे का नाम ले, अपने बेटे का नाम ले, अपने बेटे का नाम ले। तो एक बात तो तय है, नतीजा दे रहा हूं कि जब अली की अम्मा का गुजारा अली के बगैर नहीं हो रहा, अजीजान मोहतरम, किसी एर गैर की माँ की औकात क्या है कि वो अली की बराबरी करे। मिलके अदिया है सलावत अल्लाह। इज्जत भी बड़ी थी तो मुसीबत भी बड़ी थी। आबाद किस तरह ये सेन फातिमी हुआ, लगी किसकी नजर कि ये घर मातमी हुआ। अज़ादारान इमाम दो चार फिक्रे उन अजीम हस्तियों के लिए कि जिनको रोने नहीं दिया गया। जब वो रोती थी तो सज्जाद को अजर रिसालत मिलता था। अज़ादारान इमाम एक दिन मौलाए कायनात सरवर कायनात के घर में दाखिल हुए। मौलाए कायनात रो रहे थे। उस वक्त सरवर कायनात ने पूछा या अली क्या हुआ? फरमाया या रसूलल्लाह मेरी माँ दुनिया से चली गई है। फरमाया या रसूल अल्लाह मेरी माँ दुनिया से चली गई है। उस वक्त सरवर कायनात फरमाते हैं या अली खाली वो तेरी माँ नहीं थी, मेरी भी माँ थी। अज़दारो सरवर कायनात ने कफन का बंदोबस्त कराया, दफन का बंदोबस्त कराया, तलकीन पढ़ाई, सारा कुछ किया, लेकिन मेरा सलाम उस हुसैन पर जिसे कफन भी नहीं मिला, जिसको दफन मिला है तो 3 दिन के बाद लाशा करबला की गरम रेत पे पड़ा रहा। उस वक्त कोई काले पुरके वाली बीबी थी जो रो रो के कहती थी हाय मैंने तो चकिया पीस के पाला था, मेरे हुसैन का क्या कसूर है। ये लोग कहते हैं बागी मारा गया है, बागी नहीं मेरा हुसैन सबसे बड़ा नमाजी है। अल्लाह लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन। बस यालमुल्लज़ीना ज़लमू अय्यामुन कल्बी यनकलिबून व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। परवरदिगार बिहक़ मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद, हमारी इस कलील सी इबादत को अपने दरबार मंजूर मकबूल फरमाओ। इसमें कोई गलती कोताही दरगुजर फरमाओ। हाज़रीन की तौफीकात खैर में इजाफा फरमाओ। जितने भी लोग मेरे ज़िम्मे दुआएं लगाते हैं लगाएंगे, तमाम दुआओं को अपने दरबार में मंजूर मकबूल फरमाओ। इस मजलिस का सवाब, अफ्तारी का एहतमाम, नजर नियात का एहतमाम, इंसराम, सारा कुछ ये सैयद शुजात हैदर नकवी साहब के नाम अमाल में दर्ज फरमाओ। उनके दर्जात बुलंद हैं, मजीद बुलंद फरमाओ। आला इल्लीजीन में जगह नसीब फरमाओ। बार दीगर इनके घर जितने भी मरूमीन हैं उनके नाम अमाल में दर्ज फरमाओ। इनके मरूमीन की मगफरत फरमाओ। आला इल्लीजीन में जगह नसीब फरमाओ। इनके वारिसीन जितने भी दुनिया में मौजूद हैं उनको वाजिबात पर अमल पैरा होने की तौफीक नसीब फरमाओ। माह मुबारक सयाम में, माह मुबारक रमज़ान में हमें आमाल सालिया बजा लाने की तौफीक नसीब फरमाओ। नेक आमाल करने की तौफीक नसीब फरमाओ। मुहर्रमात से निराफ करने की तौफीक नसीब फरमाओ। हराम कामों से बचने की तौफीक नसीब फरमाओ। खैरात जनाब फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा नसीब फरमाओ। जितने भी लोग मेरे ज़िम्मे दुआएं लगाते हैं लगाएंगे, तमाम दुआओं को अपने दरबार में मंजूर मकबूल फरमाओ। शाह साहब को सेहत कुल्ली से मुज़य्यन फरमाओ। इनके बच्चों को सेहत कुल्ली से मुज़य्यन फरमाओ। इनके वालदा का साया इनके सरों पर कायम दायम फरमाओ। उनको भी सेहत कुल्ली से मुज़य्यन फरमाओ।
اس مسجد کے شہداء، اس مسجد مدینہ سے کچھ کر گئے بالخصوص لیاقت صاحب کے درجات بلند ہیں، مزید بلند فرما، اعلیٰ علیین میں جگہ نصیب فرما۔ اول سے لے کے اب تک، اب سے لے کے آخر تک جو لوگ افطاریوں کا اہتمام کر رہے ہیں، نظر نیاز کے اہتمام کر رہے ہیں، مجالس اور محافل کا انعقاد کر رہے ہیں، خداوند متعال کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ جتنے بھی لوگ میرے ذمہ دعائیں لگاتے ہیں، لگائیں گے، تمام دعاؤں کو اپنے دربار میں منظور و مقبول فرما۔ ایک مومن نے میرے ذمہ کچھ دعا کہی ہے، میں بھول گیا ہوں، خداوند متعال کی ذات ان کی دعاؤں کو اس درجہ استجابت نصیب فرما۔ پروردگارا بحق محمد و اہل بیت محمد حاضرین کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، اس زمانے کے محمد کے ظہور میں تاجیل نصیب فرما۔ پروردگارا بحق محمد و اہل بیت محمد وارث زمن امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تاجیل فرما، ان کے آواز پہ لبیک کہنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے پاک امام کے پاک قدموں میں جامع شہادت نوش کرنے کی سعادت نصیب فرما، بفضلک و برحمتک یا ارحم الراحمین۔ متوجہ زیارت۔ السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا حبیب اللہ، السلام علیکم یا باعث الہدا، السلام علیکم یا امین اللہ، السلام علیکم یا حجت اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔